Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң algaç yaratkan Allahu subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin süyüktүү paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz salavat salamdары bolsun. Allah'ın жалғыздығына iman keltirip paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din sünneti менен жашаган сиздерге дагы дайыма Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz rahmati, merimi, hidayatı, nuru, adal, rızkısı, berekesi bola versin. Урматтуу musulman bir tuğanlar, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Subhanahu wa Ta'ala мына ушундай берекелүү күндө аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun." Allah Subhanahu wa Ta'ala peygamberimize aytıp atat, aytkın deyt. Bilgenler menen bilbegender birdeyби deyt. Çındığında bilgenler menen, ilim alganlar menen, okuganlar menen eş bir ilim albagandın ayırması çoğ. Başka bir ayette Allah Teala aytat: "Yerfa'ullahu'llezine amanu minkum vellezine utul ilme darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala iman keltirgenlerdi, jana mına oşol iman keltirgenlerдин içinden ilim algandardın kadır barkın jogorı kılat deyt. Üçüncü bir ayette Allah Teala aytat: "İnnema yahşallaha min ibadihil ulema." Çınıgı Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı ululap, urmattap Allah'dan korkkondur, bular ilim algan alımlar dep aytılат экен. Abu Darda radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste peygamberimiz aytat. Bul Abu Darda oşul peygamberimizden uqqanын aytat. Sami'tu deyt. Men peygamberimizden uqtum. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhalallahu lahu tariqan ilal cennet. Peygamberimiz aytıptır, kaysi bir adam ilim jolun karmangan bolsa, al adamdın beyişke barusun Allah Teala jеңил kılıp koyat. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. İlim talap kılgandarga perişteler dagı özünün kanatların töşeyt. Ankeni alardın şu ilim talap kılıuda kılgan hareketlerine razı bolup deyt. Wa innal alima li yastaghfiru lahu man fis semawati vel ard hatta al hitanu fil ma. İlim talap kılıuçuga jana alımdarga asman menen jerdegi mahluklardan bardı kerek bolsa suudagı, okeandagı kitler dagı istigfar aytat deyt. Fadlul alimi alal abidi ka fadlul qamari ala sairil kawakib. Alımdardın abid, ibadat kıluvçulardan ayırması ay 13, 14, 15 күндүгүндө аябай толо болуп, кооз болгон сыяктуу башка жылдыздарга караганда өкөнүн айырмасы мына ошондой дейт. Wa innal ulama warasatul anbiya. Çındığında alımlar peygamberlerden muraskoru. Peygamberler hiç kanday bir akça, baylık, mülk taştap ketken emes. İnnema varasul ilm. Peygamberler ilim taştap ketti deyt. Faman akhaza bi hazin wafir. Mına oşol peygamberдің murasın, peygamberi taştap ketken ilimdi kim algan bolsa, al çındığında çoğun bir iyilikке jetti deyt peygamberimiz. Uşuğa okşoş hadiste peygamberimiz aytat: "İnne Allaha ve malaikatahu ahlus semawati vel ardin hatta namlata fi juhriha hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal hayr." Çındığında ilim alıp, alım bolup adamlarga jakşı nasihatlарды aytkan alımlarga okeandagı kitler, özünün iğnindegi kumurskalar, asman menen jerdegi mahluklarının perişteler dagı bardığı istigfar aytat deyt. Ошондон ilim talap kılуунун дагы, ilim алуунун дагы биздин шариятыбызда фадилети аябай чоң. Başka bir hadiste bu Abi Umamata Bahili radıyallahu anh hadiste peygamberimiz aytat: "Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum." deyt. Alımdın ilim algan, anan jönököy ibadat kılgan adamdın ökönün ayırması meni menen silerde deyt. Çınында peygamber özü peygamber bolgon, jana özü aylanasındaki sahabalarga aytıp atat, meni menen silerde деп айтты. Demek ilim alуудагы koldan kelişince mümkünçülük bolsa, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge bergen nasihat eken. Ошондон Peygamberimiz başka bir hadiste aytat: "Utlubul ilme minel mahdi ilal lahd."
илимди талап кылгыла бешиктен кабырга чейин дейт. Илим талап кылуу ар бир момун мусулман эркек аялга парз деп пайгамбарыбыз айтат. Амр ибн Ас радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инна Аллаха ла яқбидул илма интизаан янтазиху минал ибад." Аллаху субхана ва таала илимди bir ilim algan adamdın kökürögүнөн suurup albayт дейт. Валакин яқбидул илма биқабдил улама. Бирок Алла таала илимди ошол алымдын жанын алуу менен алат дейт. Hatta iza lam yubqi aliman, keyin hiç bir alim kalbay kalsa, ittahazan nasu ruusan juhala deydi. Adamlar özlerinin başına ilim albagan nadanlardı şaylap alat. Alardan bir mesele suralsa, alar ilimsizlikten cevap bergendikten özlerin dağı başka adaştırat, başka biröylörді dağı adaştırat deydi. Demek alımdın qoğumda bar bolgonu, бұл чындыгында ошол коомго Алла Тааланын берген немат экен. Ошондон тирүү кезинде колдон келишинче пайдаланып калганга биз эмне кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Ал алым өткөндөн кийин илими өзү менен кошо кетет. Өзү менен кошо кетет. Андан кийин дагы Алла Таала насип кылса гана чыгат да ошондой алымдар. Ошондон илим талап кылуу жолу ийне менен кудук казгандай деп айтылат. Өтө машакаттуу болот, көптөгөн кыйынчылыктар болот, аябай сабырдуулук керек. Ошондон пайгамбарыбыз иннамал илму биттааллум. Илим алуу бул илим үйрөнүү менен болот. Ошонун машакатына чыдоо менен болот деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кеткен. Башка бир хадисте келет экен, алым менен ибадат кылуучу дейт. Экөөбү бейишке келгенде, бейиштин эшигине келгенде Алла Тааладан буйрук болот экен, ибадат кылуучуга таква, мусулман, дайыма ибадат кылган, бейишке кире бер деп айтат экен. Ал эми алымга болсо токто дейт экен. Токтогундагы фашфа лиман ахбабта. Каалаган адамга шафаатчы болгун Алланын амири уруксаты менен. Анан өзүң менен кошо бейишке алып кире бергин деп айтылат экен. Мына ушундай дагы өз жакшы бир фадилети бар. Ошондон биз алымдарды, Куран жаттаган каарыларды, ошондуктан урматтайбыз. Пайгамбарыбыз Абу Муса радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Инна мин ижлалиллахи таала", Алла Тааланы улуктоонун, Алла Тааланы урматтоонун белгиси икрамы зишайбатил муслим, чачы агарып калган, жашы улгайып калган аксакал ата апаларды сыйлоо дейт. Ошону сыйлаган болсок, бул иманыбыздын белгиси, Алла Тааланы улуктоганыбыздын белгиси экен. Ва хамилил Кур'ан, жана Алла Тааланы улуктоонун дагы бир белгиси Кур'ан жаттагандарды урматтап сыйлоо. Ва икраму зи султанил муқсид, демек Кур'ан жаттаган, илим алган алымдарды урматтоо, сыйлоо. Андан кийинки үчүнчүсү пайгамбарыбыз айтат: икраму зи султанил муқсид, адилеттүү падышаны урматтоо дейт. Бул дагы ошол адилеттүү падышаны урматтасак, алым карыларды урматтасак, улгайып калган аксакалдарыбызды, ата апаларыбызды урматтаган болсок, бул ошол Алла Тааланы улуктаганыбыздын белгиси деп пайгамбарыбыз айтат. Ибн Аббастан сөз бар экен. Ибн Аббас айтат: "Хуйра Сулайман ибн Давуд алейхиссалам байнал илми вал мал" дейт. Вал мулк дейт. Сулайман пайгамбарга Алла Таала ыктыяр берген экен. Мына кааласаң байлык, бийлик, мансап, кааласаң илим деген экен. Экөөнүн бирөөсүн тандагын дегенде Сулайман пайгамбар илимди тандаган экен. Мен илимди тандайын деп илимди тандаганда Алла Таала мал мүлктү дагы, мансап, бийликти дагы, падышачылыкты дагы берди дейт да. Берди. Демек илимди адам эч качан багы жолдо калбайт. Илими дайыма өзүнө пайда берет. Ошол илими аны Алланын амири менен ар кандай жаман нерселерден кылуудан сактайт. Дегеле илимдин пайдасы аябай көп. Ошондуктан пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Лайса минна лам яжилла кабирона." Биздин улууларыбызды урматтабаган, кичүүлөрүбүздү сыйлабаган жана алымдардын акысын, кадырын билбегендер, булар бизден эмес дейт пайгамбарыбыз. Ошондон улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо бекеринен биздин элибизде калган эмес. Ошол эле учурда алымдардын дагы кадыр баркын билүү керек дейт. Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыздын хадисинде келет, пайгамбарыбыз айтат: "Ман хумани ла яшбаан" дейт. Эки адам эч качан тойбойт дейт. Такыр тойбой деген да.
Manhumun fil ilmi la yashba. Birinchisi, aябай ilimge berilip ilim okugan adam hiç kaçan ilimge toyboyt deydi. Anın tübü жоқ екен. Қазған сайын илим кенен болып кете береді. Біле тұрған нәрселер, оқи тұрған нәрселер, үйрене тұрған нәрселер көп бола береді. Демек бұл адам илимге тойбайды дейді. Екіншісі, манхумун фид дуня ла яшбады. Ал эми дүйнөгө азгырылган адам алдағы тойбайды дейді да. Дүйнөгө тойбайды дейді. Ошондон Аллах субханаху тағала барыбызды мына ошол илим жагына багыт алгандардан кылган болсун. Умар ибн Хаттабтын жакшы бир сөзү бар экен. لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل البصير بحلال الله وحرامه дейді. Миң ибадат кылган, миң дейді, ибадат кылган, күндүзү орозо кармаган, түнөсүн тажид намаз окуган адамдын каза болуп, жок болуп кеткени жеңилирээк болот. Bir adal aramdı, жақсы үйрөнүп билген, акылдуу көрөгөч алым адамдын өлгөнүнөн дейді да. Ошол миң адамдыкы жеңилирээк болот дейт. Демек, бакы илимдүү адам, көрөгөч, данышман, Алланын илимин, пайгамбарыбыздын немесине сугарган, дайыма өзү дагы туура жолдо, башкаларга дагы туура багыт берип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдойт экен. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, шайтандар иблиске айтат экен. Шайтандардын чоңу бул иблис. Иблиске айтат экен. Эмне үчүн сиз дейт экен, бир алым дүйнөдөн өтсө аябай кубанасыз дагы, ал эми аябай мечиттерге келип түндөрү тахаджуд окуп ибадат кылган абидтер дейт. Ибадат кылгандар өлгөн болсо эч качан кайгырбайсыз, сүйүнбөйсүз дейт экен. Ошондо иблис айтат экен, жүргүлө мени менен деп ээрчитип алып, бир ибадат кылган адамга барат дейт. Андан сурайт дейт. Bir суроо сурайлы. Алла Таала бул дүйнөнүн баарын дейт экен, бир жумуртканын ичине сыйып киргизип кое алабы дейт экен. Алла Тааланын күчү кудурети жетеби десе, эми ал ибадат кылган адам, илим алган эмес, айтат экен, кантип андай болсун дейт экен да. Кантип андай болсун дейт экен. Ошондо шайтан, иблис айтат экен, көрдүңөрбү дейт, тез эле адашты дейт. Тез эле адашты. Эми жүргүлө деп туруп бир алымга барат экен. Андан да ошондой сурайт экен. Бардык дүйнөнү Алла Таала бир жумуртканын ичине камтып кое алабы, киргизип кое алабы десе, алым айтат экен, кантип болбосун. Алла Таала Куранда күн фаякун, бол десе болуп кала турган Алла Тааланын кудурети бар. Бол десе болуп калат. Алла Таалага эч нерсе эмес. Инналлаха аля кулли шейин кадир. Алла Таала бардык нерсеге күчү жетет, күчтүү деген сыпаты бар. Анын күчтүү деген сыпатында эч кандай бир сыпат жок деп жооп бергенде, көрдүңөрбү дептир, кандай жооп берип атат. Ушул да адамдарды бузат дейт экен да. Ушул алымдарды угуп, адамдар биздин сөзүбүздү укпай калат. Ошондуктан мен алымдын өткөнүнө аябай кубанам дейт экен да. Жер бетинен өтүп кетсе кубанам дейт экен. Алымдарыбыз айтат, ошондуктан эгер силер жашооңарда дайыма колуңардан келсе алым болгула дейт. Илим алып. Алга дагы мүмкүнчүлүк болбосо мутааллим, ошол илимди үйрөнүүчү болгула дейт. Өзүңөр ала албасаңар да барып, угуп, китептерди сатып алып, окуп. Ага дагы мүмкүнчүлүгүңөр болбосо тиричилик башка деп, анда мустами болгула дейт. Угуучу болгула дейт, жакшы угуучу болгула. Ага дагы мүмкүнчүлүк болбосо, силер дайыма алымдарды, шарият илимин сүйүүчү, жакшы көргөндөрдөн болгула. Бешинчиси болбагыла дейт. Бешинчиси деген бардык нерсеге кайдыгер карап, капилетте калып, Алланын шариятын, пайгамбарыбыздын сүннөтүн, жакшы үрп адатты, наркы насилди унутуп калып эле, ошол шайтандын азгарына түшүп, дүйнөнү ээрчип, арамды кылгандан Кудай сактасын дейт да. Ушул бешинчиси болуп калбагыла дейт. Жок дегенде мына ушул алым же үйрөнүүчү, же угуучу, же аларды жакшы көрүүчү болгула деген насаатын айтат экен. Ошондон биз дайыма илимдүүлөрдү урматтап, сыйлап жүрүшүбүз керек тақсырлар. Кеде ар кандай сөздөрдү угуп калабыз, же соц тармактарда ар кандай нерселер алымдар жөнүндө жазылып калат. Ошолорго эч бир шериктеш болбош керек. Билбеген нерсени сүйлөбөш керек. Ибн Мубарак айтат: "Ман истахаффа бил уламаи захабат ахиратуху." Ким алымдарды шылдыңдаса, аларга жала жапса, билбестен эле дейт. Алардын акырети күйдү дейт, жок болду дейт.
Оман истахафа бил умара иззахаба дуньяху. Алеми ким башчыларга, башкарып аткан элди башкарып аткандарға шылдыңдап, аларга туура эмес сөздү айткан болсо, анын дүйнөсү жок болду дейт. Дүйнөсү жок болду дейт. Оман истахафа бил ихван. Алеми ким жакшы жолдошторун шылдыңдаган болсо, аларды кемсинткен болсо, жакшы мамиле кылбаса, анда анын чыныгы жигиттиги жок болду дейт да. Досу да жок калат, эч ким жок калат дейт. Ошондой Ибн Мубарак өзүнүн ушундай бир жакшы сөзүн айтат. Имам Ахмад ибн Азраи деген алымдын сөзү бар экен. Кимде ким чыныгы алымдарга сөз тийген болсо, ал чоң күнөө кылды деп эсептей бергиле деп айткан сөзү бар экен. Ал эми Ибн Аббас радиаллаху анхунун сөзү, бул пайгамбарыбыздын эң илимдүү сахабаларынан, айтат экен: "Ман аза фақихан фақат аза Расулуллах." Ким бир фақих алымга зыян берсе, сөзү менен, ушагы менен же башка нерсе менен, ал пайгамбарыбызга зыян берген болот. Ал эми ким пайгамбарга зыян берсе, бул Алла Таалага зыян берген болот дейт. Ошондон жанагындай билип билбестен сүйлөй берген өтө кооптуу болот биздин чындыгында акыретибизге. Ошондон Имам Ахмад өзүнүн сөзүндө айтат экен: "Лухумул уламаи масмума." Алымдардын эти бул уу дейт экен. Ким аны жыттаган болсо, ооруп калат, ким жеген болсо өлүп калат дейт экен. Уулуу этти, уулуу нерсени эч кимибиз жебейбиз. Бирок алымдар жөнүндө ушундай жала жабып, же ушактап, же жаман сүйлөп, же билип билбестей эле сүйлөгөн, мына ушундай нерсеге алып барат. Жанагы Ибн Мубарак айткандай, акыретине кыйын болот деген сөз экен. Бир алымдын, бул Имам Хасандын алдында бирөөлөр сүйлөп отуруп, башка эле бир алымды жамандап калды дейт. Ошондо Имам Хасан айтты дейт: "Токто, болду, экинчи башка сөз айтпагын. Эч качан алымдарды жаман сөз менен сүйлөбөгүлө. Эгер ошондой кылсаңар, Алла Таала силердин жүрөгүңөрдү өлтүрүп коет" дейт. Жүрөгүңөрдү дейт, өлтүрүп коет дейт. Мына ошондон өтө этият болушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын бири-бирине болгон урматтоо, алымдарды урматтоосунун белгилеринин бири, Имам Шаби айтат: "Ракиба Зайд ибн Сабит." Зайд ибн Сабит деген пайгамбарыбыздын дагы сахабасы бул. Бир унага инди дейт. Унага отургандан кийин эле Ибн Аббас анын ошол жүгөнүн жибин кармап, жетелеп жөнөдү дейт. Урматтап, сыйлап. Ошондо айтты дейт: "Сен пайгамбарыбыздын инисисиң." Убай ибн Каб айтып атат да: "Инисисиң, андай кылбаңыз. Тескенче биз сизди урматташыбыз керек." Дегенде Ибн Аббас айтты дейт: "Пайгамбарыбыз бизди, алымдарды ушундай урматтагыла деп үйрөткөн, биз сизди урматтай беребиз" дейт. Ошондо Зайд ибн Сабит түшө калып, учурашып Ибн Аббас менен колун өбө койду дейт. Ал дагы алым болгон да. Пайгамбарыбыздын бата дуасы кеткен Ибн Аббас деген эмне деген алым. Анын колун өбө коюп, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн ушундай урматтаганды пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн деп, бири-бирин урматтаганы мына биздин күнгө чейин тарыхта жазылып, сахабалардын ушул күнгө чейин жетип атат. Демек, бул илим Кур'ан Каримде 850 аяттан көп жерде келет экен да. Демек, ушунчалык көп келгендиги бул ошол илимдин өтө фазилеттүү экендигинен биздин баарыбызга кабар берет. Ошондон Алла Таала Кур'анда айтат: "Фа ин таназаатум фи шайин фаруддуху илаллахи ва расул." Бир маселеде талашып кала турган болсоңор, Алланын китебинен, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн издегиле дейт. Ошондон жоопту алгыла дейт. Ал эми биздин карманган мазхабтар 4 мазхабыбыз. Биз Ханафи мазхабтабыз, андан башка Малики мазхаб бар, Шафии мазхаб, Хамбал мазхабтар бар. Мына ушулардын баары өзүнүн фык китептеринде биздин суроолорго өздөрүнүн китептеринде Кур'андын сүннөтүнүн негизинде жооп берип койгон. Эгер биз Ханафи мазхабында деп айткан болсок, демек ал сүннөттөн, андан кийин Кур'андан экен деп түшүнө беришибиз керек. 4 мазхабтын баары мына ошондой деп эсептелинет. Мына ошондон биз баягы ар кандай суроо маселе болуп калганда, чыныгы ошол алымдардан сурап аракет кылышыбыз керек. Бул маселеде диндин көз карашы кандай экен, акылга салбашыбыз керек. Кээ бир маселелерди акылга салып дагы
чечип койгон учурлар болуп калат. Бизге келип сурап калат, сурап калганда ошондой болуп калат. Жок, акылга салган болсок, кээде биз адашып калабыз. Бирок акыл менен деле биле алабыз жакшыны жаманды. Бирок шарият бул негиз болуп эсептелинет. Куранда эмне дейт, сүннөттө эмне деп айтылган, анда жок болсо ижмада эмне болгон, анда жок болсо кыяста эмне болгон, бизде далилдердин даражалары бар, сахабалар кандай сөздү айткан, андай эле табыла бербесе үрп адатта кандай болот деген баардык тепкич даражалары менен Кудай буйрса биздин алымдарыбыз эмне кылат, жооп бере алат. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун". Эгер чындыгында билбесеңер, анда билгендерден сурагыла дейт. Бул Алла Тааланын аяты. Шариатта маселе болуп атса, анда алымдардан сурайлы. Ден соолукта маселе болуп атса, анда өзүбүзчө үйдө врач боло бербейлик дагы, эмнеге, дарыгерлерге баралы. Үй курууда мисалы ошол инженерлерге, архитекторлордон бир маселе алып туруп, андан кийин куралы деген маселе. Бул аят жалпы аят. Фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер, анда билгендерден сурагыла деген Алла Тааланын аяты. Мына бүгүнкү биздин жумабыз ошол тема коюлган экен. Алымдарды урматтоо, эгер сурай турган болсок, ошолордон дагы гана диний маселени сураш керек деген тема экен. Кыскача болсо дагы аракет кылдык. Жанакы суроодо кээде баягы интернетке деле аябай нерсе көп. Ал жердеги сөздөрдөн эле алып туруп эле ушундай экен деп аткары берген дагы кооптуу болуп эсептелинет. Ал балки жеке бир маселе, бир адамдын маселеси экинчи адамдын маселесиге окшошпой калат. А кээ бир маселелерде окшош болот. Ошондон барып, мисалы муфтияттарга, биздин мешиттерге, алымдарга барып сураса, ошондо маселенин бардык жагын уккандан кийин гана анан фатва деп коет, бизде жооп берилет. Мына ошондуктан ушул жаатта бизге багыт көрсөткөндө, туура жолду көрсөткөндө алымдарыбыздын коомду эмне орду аябай чоң. Ошондон урматтап, сыйлап алалы, алардын бата дуа тилектерин алалы, алар жөнүндө эч качан жаман сүйлөбөйлү. Биздин акыйдабыз деле ошондой. Имам Тахави өзүнүн Имам Акыйда китебинде да унама ушинтип айтат: эч качан алымдар жөнүндө жаман сүйлөбөйбүз дейт. Билбейбизби, унчукпай коелу. Билсек деле унчукпай коелу. Себеби биз ар кандай не болгон маселени биз билбейбиз. Бизде азыр ушундай бир неме чыгып кетти. Интернетке бир нерсе чыкса эле ошол жерде даярбыз да бардыгыбыз жазгангачы. Өтө этият бололу. Аллах субхана ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылып, илимдүүлөрдөн кылган болсун. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллахым өзүң ырайымдуусуң, мээримдүүсүң, баарыбызды өз ырайымыңа, мээримиңе алгын. Аллахым бизди азаптаганга кудуретиң жетет, бизди өз азабыңдан сактагын. Аллахым эки дүйнөдө баарыбызды бактылуулардан кылгын, ыйманыбызды бекем кылгын, ибадатыбызды кабыл кылгын. Үй бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык бергин. Баарыбызды илимдүүлөрдөн кылгын, илимдерине амал кылгандардан кылгын. Амалды дагы чын ихлас менен кылгандардан кылгын. Ошол амал ихласыбыз менен Алла Таала өз бейишиңди баарыбызга насип кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.